హలో ఎవ్రీబడి. ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం చూసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. అంటే ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వల్ల ఏ రకమైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే కాన్సెప్ట్ని క్లియర్గా చూసాం. ఇక ఈ వీడియోలో మనం చూసేది ఇట్ ఈస్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. అంటే ఒక నార్మల్ వైర్ లోపల with a change in the magnetic field current can be induced and ee phenomenon ne electromagnetic induction annam. Hence we define electromagnetic induction as it is the phenomenon of inducing the electric current or EMF by changing the magnetic field applied on it. This is known as electromagnetic induction. Ippudu udaharanaki if I consider a magnetic field which is set up by two powerful bar magnets north and south. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో దీనిలోంచి ఒక వైర్ ని గనక నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వైర్, ఈ వైర్ కారణం చేత magnetic field lines లో breakage అనేది వస్తుంది and there will be an EMF or voltage that will be applied on this wire. సో ఈ వైర్ పైన ఒక వోల్టేజ్ అనేది ఎప్పుడు యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో scientifically we say that one as EMF. That EMF will always keep acting on this wire. Next, and this EMF, when I complete the circuit, when I connect this one with a galvanometer, I can detect that galvanometer. So ikkada produce ayye current, ikkada edaithe EMF produce ayindho, that EMF results in the flow of current and that current will be detected by the galvanometer as shown in the spread which is on the screen. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ లో చూపించిన విధంగా వైర్ ని నేను ఎప్పుడైతే ఇలా వైర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు EMF ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్నా. When I keep moving this wire, ఈ వైర్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ which will be detected in galvanometer. మరి ఆ కరెంట్ ని గనక ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే I can do this one by using the follow thing. The first one is by producing the length of this wire. So ఇక్కడ ఏదైతే లెంత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల లెంత్ ఉందో, length of the wire, by increasing that I can do that one. So first one is by increasing length of wire. సో ఆ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎలా చేస్తామంటే I can wound some more turns in this. దీనిలో ఒకటి కన్నా ఎక్కువ టర్న్స్ గనక చుట్టినట్లయితే ఇలా if I consider for example 5 times 5 rounds ఉన్నాయనుకోండి, then in every single round if it is 10 centimeters, then when it is 5 rounds, 5 into 10, it is 50 centimeters of length will be exposed to the magnetic field. Then automatically the current produced is going to be more. Idi modadidi. And second one is by using stronger magnets. ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్న magnets or magnetic field ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంకా స్ట్రెంథెన్ చేసినట్లయితే with the usage of stronger magnets the current produced can be increased. And the third one is by speeding up the movement of wire. Speeding up the movement of wire. సో ఇక్కడ ఏదైతే వైర్ ని మనం మూవ్ చేస్తున్నామో దీన్ని ఇంకా స్పీడ్ అప్ చేసినా కూడా in all these cases the current increases. సో ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ సమ్మరేటివ్ గా ఇక్కడ చెప్పిన ఈ 3 లాస్ ని దీస్ ఆర్ సమ్మరైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫారడేస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లా. సో దీన్నే ఫారడేస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ లా అన్నాం. సో బై యూజింగ్ దీస్ 3 కాన్సెప్ట్స్ we can have the higher EMF that will be induced in these wires. Ika the same electromagnetic induction generators లో ఎలా యూజ్ చేస్తుంటారు అండ్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనే దానికి
instead of this kind of straight wire, we use a solenoid where a bar magnet will be taken forward and backward as shown in the figure. Now look at this figure. ఫిగర్ లో మీరు క్లియర్ గా గమనించవచ్చు ఒక సోలెనాయిడ్ దగ్గర మ్యాగ్నెట్. సో ఈ మ్యాగ్నెట్ ని మనం సోలెనాయిడ్ లోపలికి ముందుకు వెనక్కి అలా మూవ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో there will be deflections that can be seen in the galvanometer which is below. సో కింద ఉన్న గాల్వనోమీటర్ లో డిఫ్లెక్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో అలా మ్యాగ్నెట్ అనేది తీసుకెళ్ళినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ లో బ్రేకేజ్ అనేది రావడం వల్ల it is going to produce EMF and there will be a motion of electrons in the solenoid which itself is current. So this is electromagnetic induction. అయితే ఈ electromagnetic induction phenomenon ద్వారా ఏదైతే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో what is going to be the direction of this current, and our direction of that induced current will be told by Fleming's right hand rule. So there before we have seen left hand rule, that is electric motor, and ikkada right hand rule. ఈ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ చెప్పేది కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. యూ కెన్ సీ ఎ పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నౌ. ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ద థంబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో ద మోషన్. సో ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మూవ్ అవుతుందో అది థంబ్ చూపిస్తుంది, అండ్ ద ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఆర్ ఫస్ట్ ఫింగర్ ఎఫ్ తో రిప్రజెంట్ చేసాము. అది గనక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ని చూపిస్తూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ద సెకండ్ ఫింగర్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో యూ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫిగర్ లో చూపించిన విధంగా అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక ఆ తర్వాత దీన్ని ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూడండి. రైట్. సో ఇందులో మీరు క్లీన్ గా చూడొచ్చు హ్యాండ్ అటు ఇటు మూవ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద అప్పర్ యారో విచ్ షోస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. ఆ అప్పర్ యారో అటు ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనేది చూడొచ్చు, అండ్ అక్కడ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ కెన్ బి పర్ఫెక్ట్లీ అప్లైడ్. ఓకే, కింద ఫిగర్ తో పాటుగా క్లియర్ గా చూపించడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద వే హౌ వి ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్. మన ఇంటికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్న ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కూడా ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఒక కరెంటే. అయితే ఏవైతే పెద్ద పెద్ద పవర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో ఇలాంటి పవర్ స్టేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా వీ హ్యావ్ గాట్ హ్యూజ్ జనరేటర్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఓన్లీ. అయితే మరి ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ని యూజ్ చేసి ఒక జనరేటర్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఆ జనరేటర్ లోపల కూడా ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డివైజెస్ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ పైన there is a powerful bar magnet inside which a rectangular coil is being placed, and ee rectangular coil edaithe place chestundo you can observe that one is being connected to two split rings. Rendu split rings gold color lo kanipistunnai, and these are touching with two brushes. Rendu brushes tho connect ayi unnai. Ippudu when this rectangular coil is turned inside the magnetic field లోపల rectangular coil ని turn చేసినప్పుడు ఈ rectangular coil is going to break the magnetic field lines ని break చేస్తుంది. దాని కారణం చేత అది rectangular coil experience చేస్తున్న magnetic flux చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ ఈ magnetic flux change వల్ల there will be electric current that will be produced in the coil, and అలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యిందే స్ప్లిట్ రింగ్స్ ద్వారా మీరు బల్బ్ ని చూడొచ్చు ఫిగర్ లో, అది గ్లో అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ రొటేషన్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుందో అదే పనిగా కంటిన్యూ అవుతున్న కొద్దీ కరెంట్ అనేది రిపీటెడ్ గా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంది. సో ఇదన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ ఫిగర్ లో ఉన్నట్టుగా when it keeps on rotating with the rectangular coil in the bar magnet మధ్యలో ఉన్న rectangular coil కంటిన్యూస్ గా ఇది రొటేట్ అవుతున్న కొద్దీ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అయితే అది ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే we say for every half rotation it is going to change its direction.
ద రీజన్ ఈస్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ రొటేషన్ తర్వాత ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈస్ టర్నింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇటువైపుది ఐ సే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్ అండ్ రైట్ సైడ్ దేమో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్. అలా తిరిగి ఒక హాఫ్ రొటేషన్ అవ్వగానే ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇప్పటిదాకా ఏదైతే డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ అని చెప్పామో అది కాస్త ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్ రొటేషన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ అప్వర్డ్ మోషన్. ఇది కాస్త అప్వర్డ్ మోషన్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫర్ ఎవ్రీ హాఫ్ రొటేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్, the current that will be produced in the generator also changes its direction. Adi because that's why we say it as alternating current, and we represent that alternating current like this in this format. Din inka clear ga picture lo chupinchadam jarigindi. So for every half rotation it changes its direction. Ee rakamaina current ni produce chestundi kabatti we call this one as alternating current. అయితే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఇంటెన్సిటీని కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనే దాన్ని వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ కాన్సెప్ట్స్. ఒకటి, ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ కాయిల్ లోపల ఏవైతే నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయో, వెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, ఇంక్రీజింగ్ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ కాయిల్. సో కాయిల్ లోపల టర్న్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్, బై యూజింగ్ స్ట్రాంగర్ మ్యాగ్నెట్స్. ఒక స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ ని ఇంక్రీజ్ అప్లై చేయడం వల్ల ఇక్కడ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇంకా పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెట్స్ యూజ్ చేసినట్లయితే ఇంకా స్ట్రాంగర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, బై రొటేటింగ్ ద కాయిల్ ఫాస్టర్. సో ఏదైతే కాయిల్ ఇక్కడ రొటేట్ అవుతుందో, ఈ రొటేట్ అవుతున్న కాయిల్ కూడా ఇంకా ఇంకా ఫాస్ట్ గా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ద కరెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మోర్ అండ్ మోర్. సో ఇలా యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ దట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. అండ్ జనరల్ గా మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ లో ఈ రొటేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అరౌండ్ 50 సైకిల్స్ పర్ సెకండ్. సో అంటే ఇన్ 1 సెకండ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 50 సర్కిల్స్ అన్నమాట. అందుకే మనం ఇండియాలో యూజ్ చేస్తున్న ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ 50 హెర్ట్జ్ అంట. రైట్, 50 హెర్ట్జ్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. స్క్రీన్ మీద మీకు కనిపిస్తోంది ప్రాక్టికల్ జనరేటర్. సో ఈ జనరేటర్లో చుట్టూరుగా ఒక ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక ఐరన్ బేస్ పైన దెర్ విల్ బి సో మెనీ టర్న్స్, కొన్ని లక్షల కొద్ది టర్న్స్తో కాయిల్ని తయారు చేస్తారు. అండ్ ఈ కాయిల్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ తిరుగుతూ ఉంటుందో అలాంటి కేసులో కరెంట్ అనేది హై అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన కరెంట్ని డిఫరెంట్ యూసేజ్ కోసమని సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇదన్నమాట కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పవర్ జనరేటర్. రైట్, సో చూసాం కదా. ఇక మరి అలా ప్రొడ్యూస్ చేసిన కరెంట్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, దట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అనే విషయం అర్థమవడం కన్నా ముందు మనకు తెలియాల్సిన ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అది ద ఫినామినన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. వాట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్? లెట్ us consider a rectangular coil like this. సో రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉన్న ఒక కోర్, ఐరన్ కోర్ తీసుకుందా. ఇప్పుడు దీనిపైన ఇఫ్ ఐ టేక్ ద వైర్ విచ్ ఈస్ వౌండ్ రౌండ్ లైక్ దిస్ హియర్ అండ్ ఇంకొక వైపుకు ఇంకొన్ని రౌండ్స్. నా ఈ మధ్యలో తీసుకున్న ఐరన్ కోర్ కి అటు కొంత వైర్ ఇటు కొంత వైర్ సర్కులర్ గా చుట్టాం అండ్ దెర్ ఈస్ నో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్. రెండింటికి మధ్యలో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అనేది లేదు. కానీ let me say this one is primary coil and this is secondary coil. ఈ primary coil it is being connected to
an AC input alternating current input ki connect chesa and ikkadi nundi output is being taken. So idi output. Ippudu when alternating current is connected for this primary coil, the current in this coil changes and this changing current will induce an EMF in the secondary coil. So ikkada unna current lo jarige changes అనేవి అక్కడ కూడా ఒక EMF ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దాని గుండా ఒక వోల్టేజ్ ని కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే విధంగా చేస్తుంది, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్. So this is what is called as mutual induction. Now you can see the figure on the screen now. So primary coil and secondary coil as said now clear ga kanipistunnai. ఆ రెండు కూడా ఒక దాని పైన కొంత వోల్టేజ్ 12 volts you can see it కనిపిస్తుంది, and దానికి కాన్సెక్యూటివ్ గా on the secondary coil you can see 24 volts. What is this? సో ఇప్పుడు చూశారు కదా ఫిగర్ లో, అంటే ఇక్కడ కేవలం మొదటి కాయిల్లో ఉండే చేంజెస్ ని యూజ్ చేసి సెకండరీ కాయిల్లో కరెంటు వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడము డిక్రీజ్ చేయడము కూడా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ కాయిల్స్, అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ విత్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 50 టర్న్స్ హియర్, ఇక్కడ మొదటి ప్రైమరీ కాయిల్లో గుండ్రగా చుట్టినవి 50 టర్న్స్ అనుకుందాం, and in the secondary coil in case if you have got 100 turns, then we say that the ratio of these two things mathematically can be written as output voltage, ikkada unnadi output voltage divided by input voltage, ఇటువైపు ఉన్నది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, is equal to the ratio of number of turns N2. N2 is the number of turns here and N1 is the number of turns here, N2 by N1. And in simple way I write it as V0 output voltage by input voltage VI is equal to N2 by N1. When I say it is 150, ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇస్తున్నది 12 volts అయినట్లయితే ఇప్పుడు what is going to be the output voltage here? V0 is equal to V0 by 12 is equal to number of turns 100 divided by 50. Now 51s, 52s, 12 into 2, output voltage is 24 volts. అంటే ఎప్పుడైతే సెకండరీ కాయిల్లో ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉంటాయో అప్పుడు voltage, output voltage is going to be increased. Next దీన్నే మనం కాన్వర్స్ గా రివర్స్ లో చేసామనుకోండి, ఇఫ్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 50 ఇక్కడ 100 టర్న్స్ అండ్ ఇక్కడ 50 టర్న్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, అప్పుడేమవుతుంది ఆబ్వియస్ గా వోల్టేజ్ అనేది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాంటి కేసులో ఐ హ్యావ్ టు సే ద క్యాల్కులేషన్ యాజ్ V0 output voltage by same 12 volts is equal to N2. N2 ఏంటి 50 అన్నాం, 50 by 100 when it is transposed, 51s, 52s, this 2 goes there, V0 is equal to 1 by 2 into 12 which is 6. This is the output voltage when number of turns. అంటే వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు డిక్రీజ్ చేయొచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఫినామినన్ ని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ వర్క్ ఆన్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అండ్ దేర్ యూసేజ్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద వోల్టేజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద వోల్టేజ్. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనే దానిని బేసిస్ గా చేసుకొని ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ. One is step up transformers where the voltage will be increased, okay, as it is said in the first case, and step down transformers where the voltage will be decreased as it is said here, number of turns ni change cheyadam dwara chestu untam. And practical గా మనం కమర్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ని చూసినప్పుడు ఆ కమర్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అన్నింటినీ కూడా
దీన్ని ఎలా వాడతారు అనేది యూ కెన్ సీ ద పిక్చర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నౌ. సో ఆ కమర్షియల్ మిడిల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ హౌ ద వైర్ ఈజ్ వౌండ్. చాలా వేల కొద్ది లక్షల కొద్ది టర్న్స్ అనేవి ప్రైమరీ కాయిల్ని సెకండరీ కాయిల్ని ఇన్పుట్ కాయిల్ లేదా అవుట్పుట్ కాయిల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాడుతూ ఉంటాము. ఒక చుట్టూరుగా ఉండే ఐరన్ కోర్ చుట్టూరుగా. అండ్ దాన్నంతటినీ కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పుట్ ఇన్ ఇట్ విల్ బి ఎన్కాప్సులేటెడ్ ఇన్ అనదర్ బాక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. సో మనం ప్రతి స్ట్రీట్లోనూ కూడా చూస్తూ ఉంటాం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ని, పవర్ స్టేషన్స్లో, సబ్ స్టేషన్స్లో, ప్రతి చోట కూడా వీటిని వాడుతూ ఉంటాం. సో ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఫంక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద ఫినామినన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ అన్నమాట. ఆ విధంగా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫినామినన్ని యూజ్ చేసి పవర్ జనరేటర్స్లో కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అండ్ దట్ కరెంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు అవర్ హౌసెస్ విచ్ వి యూస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ వయా ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. అయితే ప్రొడ్యూస్ చేసిన కరెంట్ని అసలు ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అనే దానికోసం హియర్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దాదాపు ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇది ఎలా ఏంటి అనే డౌట్ కామన్గా ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ హౌ ఇట్ ఈస్. లెట్స్ సీ దట్ వన్. నా ఇప్పుడున్న ఈ ఎంటైర్ పిక్చర్లో హియర్ ఈస్ ద పవర్ స్టేషన్ వేర్ కరెంట్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద జనరేటర్స్ని యూజ్ చేసి కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. అండ్ జనరల్గా పవర్ స్టేషన్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసే పవర్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 33,000 volts. అంత హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది. 33,000 volts, దాన్ని 33 కిలో వోల్ట్ అన్నాం. కిలో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ 1000. సో 33 కిలో వోల్ట్స్ అండ్ దాన్ని ఇంకా హై వోల్టేజ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వి యూస్ ఏ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో పవర్ స్టేషన్లోనే ఒక స్టెప్ అప్ టీ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఈ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ it is going to convert this 33,000 volts into 4 lakh volts or 400 kilovolts high voltage ki transfer chesi adi through these kind of pylons it will be transferred to long distances. అయితే ఎందుకని ఇంత హై వోల్టేజ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసే వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జనరల్గా ఇండియా లాంటి కంట్రీలో మనం యూజ్ చేసే పవర్ సప్లైయింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎయిర్లోనే ఉంటుంటాయి కండక్టింగ్ వైర్స్ అన్నీ కూడా. అండ్ ఈ కండక్టింగ్ వైర్స్ ఎప్పుడైతే 100 కిలోమీటర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో ఈ వైర్కి కూడా ఎంతో కొంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ రెసిస్టెన్స్ కారణం చేత దెర్ విల్ బి పవర్ లాసెస్. సో ఆ పవర్ లాసెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి, కరెంట్ని లాసెస్ అనేది ఉండకుండా ఉంచడానికి, సాధ్యమైనంత మేరకి తగ్గించడానికి హై వోల్టేజ్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఎంత ఎక్కువ హై వోల్టేజ్ ఉంటే పవర్ లాసెస్ అనేవి అంత తక్కువ ఉంటుంది. బికాస్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పవర్ విల్ లీడ్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ ద కరెంట్. సో కరెంట్లో డిక్రీజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ పవర్ లాసెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి హై వోల్టేజ్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ దీస్ పైలన్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ మన రీజియన్లో సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండే ఒక సబ్ స్టేషన్ దగ్గర there will be different transformers which are step down transformers which will be converting them back process. మళ్ళీ వోల్టేజ్ ని తగ్గించడం అనేది ఇక్కడ మొదలవుతుంది. ఓకే, సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్ నుండి అక్కడ ఒక పవర్ స్టేషన్ ని సబ్ స్టేషన్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 4,400 kV ఉన్నదాన్ని 132 kV కి మార్చడం జరిగింది. రైట్, 1,32,000 voltage. And that one will be transferred to another substation where we use the same step down transformers. 132 kV ఇది 33 kilovolts గా మారడం జరిగింది. అండ్ ఈ 33 kilovolts or 33,000 volts is essential to drive large scale industries. పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ని నడిపించడానికి అవసరం కాబట్టి సో for those heavy industries 33 kV will be directly transferred. అండ్ ఆ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ లోనే మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వాటికి సెపరేట్ సెటప్ అనేది ఇండస్ట్రీలోనే ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ అనదర్ స్టెప్ డౌన్, అనదర్ సబ్ స్టేషన్ దిస్ ఈస్. సో మరో సబ్ స్టేషన్ లో దాని వోల్టేజ్ ని తగ్గించేసి 33 kVది కాస్త 11 kV. ఓకే, ఇది జనరల్ గా మన సిటీ విద్ ఇన్ ద సిటీలో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి 11 kV సబ్ స్టేషన్స్. అక్కడ ఏదైతే 11 kV గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిందో దట్ వన్ విల్ బి సెంట్ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నమాట. అవి లైట్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నా. ఓకే,
So small scale industries, and that 11 kV will be connected to our regional thing, step down transformers. And ఆ 11k మన రీజియన్ లో ఉండే వీధికి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంటుంటాయి కదా. సో ఆ వీధిలో ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆన్ రిసీవింగ్ 11 kV ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టర్న్ దట్ వన్ ఈవెన్ డౌన్, ఇంకా తగ్గించి దట్ వన్ విల్ బి డ్రివెన్ టు ద ఫార్మ్ ల్యాండ్స్, ఆఫీసెస్, స్కూల్స్, హౌసెస్ లాంటి డొమెస్టిక్ పర్పసెస్ కోసమని ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్, మన వీధిలో ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ 11 kV విల్ బి టర్న్ ఇంటూ 230. సో మన ఇండియాలో జనరల్ గా మన ఇంటికి వచ్చే పవర్ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే ఇట్ విల్ బి రేంజింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 220 టు 240 volts. సో ఇలా పవర్ అనేది ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాన్ని ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనమాట. దిస్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ డిజైన్డ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రిడ్. సో ఈ పవర్ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పవర్ గ్రిడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కరెంట్. దిస్ ఈస్ ద వే ఇన్ విచ్ electric power will be transmitted from the power station to our houses in domestic usage. Next, అయితే ఈ పవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి జనరల్ గా రెండు పద్ధతులు వాడుతుంటాం. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ హెడ్ లైనింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ అండర్ గ్రౌండ్ లైనింగ్. మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ లో నార్మల్ ప్లెయిన్ రీజియన్స్ లో అయితే వీ హ్యావ్ ద ఓవర్ హెడ్ లైనింగ్. సో ద రీజన్ ఈస్ దట్ ఈ ఓవర్ హెడ్ లైనింగ్ కి కాస్తంత కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ అండర్ గ్రౌండ్. సో హైలీ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో అండ్ హిల్లీ రీజియన్స్ లో కనుక చూస్తే అండర్ గ్రౌండ్ లైనింగ్ కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ కాస్ట్లీ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఓవర్ హెడ్ లైనింగ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ టు కంప్లీట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. సో అసలు మ్యాగ్నెటిజం అంటే ఏంటి, మ్యాగ్నెటిజం కి అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీకి రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఏంటి. ఐ హోప్ everything is clear, and for more videos on physics do subscribe to my channel. Please like it and share it. Thank you.